زول مرة كنت في اللون تيقاوي قد تولي في الزرام بربة تلفزيون ثم ديث بوساقي مازال والدو مسلاي قربش غا تمثال نتمورت من الجزائر صد فرحة مقران ساقين مسلاي اكو ماس محسن بالعباس انت فاسلواي وكافر لوراسي دي زول فلاك ثاني مثل دار زبغورنا زول وكيف دي اسمو قول تلفزيون بربة تي في تلميذ دي عظن غورن أكيد زيري بنتي ديوغال السنار يقيم يخرب السنة يخرب قرن مية يقفدا ونفاف في كوفيد 19 يوغال سنار ثغوريني غف ثغالين بوسا. إن أنا ثغالين بكتود السنة لا نصاغو ثقس ماشي ذاك دودي كهولنا فو منو غادي يبدا دي فوار 2019 مي en mars 2020 اسمي نوالا الهلاكاكي ديفرون طناكي ديفرون ديتموها البغانيه كويتي طويل حقد اثموثنا غطاس من ربغاني ساثيين غطاس يمغناسن غطاس كاوليون دينان باللي الا قنحبس تيكليويناكي باش هكلي وسنسان فيها غي وطناكي هذه توشيون اطاس قمدانا مي ديجا نؤمن باللي هكذا الدول على خاطر اين في دفاع دي فورار مازالوا يصورها غورس لا رياكسيون دو بوبل الجيريان اسمي دي لا ريفيروندوم دي راهم دي بروميي فيفري دي راني يبقند باللي هكذا مازاليت ويومناها سوانيك خدم وذافو مازاليت يؤمن باللي الا كنكمل امنوخت ولا ما كنتي كتمزوه عندها يستعرف باللي اكذود ويكا هذه تفاهمين دينو كاين شنيا كي تيبقينا غد باللي سي اون كيسيون دو طون اكذود ديوغال سافيهيد ويغالد افكتيفمون ابارتير دو 16 فيفري دي خاطر ما الا في كيفاغ بصغوري غينيك فينيك ساداو كذوب جلاف 20 وحريش انت تمسا اكو حريش انت متين إنك سعد وكذود إنك سعد ثموت الجزائر إنك سعد نتوك ثموها من الفغانية 22 أكيد إنك سعدن دابور على جال الهلاكة كي الكوفيد 19 نزرع باللي غطاس مترويحين يقروحان غطاس ميقروحو خديم انسان غطاس لي سونتربريز يقرلقان غطاس نتموها يحسن ليكونومي انسان ياها صعبت وسان في مدان صعبت وسان في مضبرن صعبت وسان فتموها اكدود ازداهي يوذاه كثار بغين يوذاهن يغفلان يوذاهن ذي ثموها من البغاني على خاطر اذابو يرجع الميدا سميتو يصوتناكي باش يروح يسعد كاكني لي لوا ليبرتي سي ديال البارلمون الجزائريان يسير يقوغال يسكشامي مدان الحبس وليو سيني الوقت كي نبطان الروحه غاد مسلايا غادي مضبغني ساثيا اللي مضبغني قلنا نخدم دوكنا نساثيتنا ذي المومون سانديكال نا اسوسياتيف باش كني انمي اشنو قلنا قنات نخدم باش نفاغ دي لاكيهيز سيدي ثبوتنا شحال سنين هاكي ساغي مهني يبروفيتي باش كني هذه ستوقف يمدان داخل الحباس نوالا بلي سي دي سونتين دالجيريان كي سون انتربولي دو فاسون ريغوليير خاصك لي مارش حبست مي يوغال يتعسى شو تكتبني مدانا دي لي ريزو سوسيو شو تقرني مدانا دي لي شان تيليفزيون يتعساو ديك تروحون تبدل زات لي تيبينو بو سوتونير ان سيغتان نومبر دو ديتونو يتساويتنا الحباس يفابريك دي زاكوزاسيون في اللسان هي لا بروفيتي دي لوا ليبرتي سيديك سعد ديال البارلمون ديال الوقت باش يحكم في اللسان ديال البطل من ولا كيت باللي غاشتاكيه ماشي غاين يدي سيكزباه دي يستغلب في ازداهيا على خاطر ازداهيا ومنين باللي دلاوان باش كدنا سوفر ثموثاكي دي لاكي زيستي ديها شحال السنين هاكي توغال وسمناها سوقعه كي ترقيع وذا بوستفوتينا كي يخدم يشوتو وسمناها ميم سلافي دو هوتا كي يخدم ونا با لا ميم ليكتور دو لاكيز هذا هو يتميز ام كيقيم اذي ذوم ذي الحكم اكدو ذا زاهر يتخمم ام كهذه سوفر ثموث الجزائر ديال الباطل سيدي شحال سنين هاكي أنا جراونا غذابو نتا يساول داك نافي خدم المشاورة في كافر نتسارتيت ويسقربش تمثال يساولون ناون دي ساولان يساولا غيد
يساولا غير vers le 11 12 13 février قاعد يساولا الستوندار للسياج دو ار سي دي يسقواد الحرس ميم باش نروح مي سناها il a été jusqu'à fixer une date et un horaire donc il a programmé une rencontre ماشي فيها مليح pour le 13 février à 10h et pourtant on a يدوس وسناها ايه من كنا لنا شحال شهور هذيك لنا باللي كنا نقولوا لي ديسكوسيون كي يخدموا دابا ديك مضبوطين نسائيين نندم هذاك بصح يبغى غادي مسلاي وكذا مضبوطين نسائيين هذه مسلاي كاوليون هذه مسلاي اللي يخدم ديال الحراك الا كان نفهم في لو سونس دو ديالوغ إلا كان نسهم في l'ordre du jour de ces rencontres إلا كان نسهم في l'objectif عندنا نبغى نروح في الديالوغ كيا مي هذا هو ولا ساكن يظن انك ديسي ولا تروحوا دوالي السلواي من الدوله باش كنيا ديني هذا شنو غادي يخدم ود فرض شيني غاسيني دي وجدود فيها شنو غادي يخدم سلواي الدوله ماشي كاين تولي كنيا تمثال فيا كاين نسولي باللي بصح الا كان ديالوغ مي ان ديالوغ انكلوزيف اوفير ان ديالوغ عندها ان سيتي كيهبينك يسعى فيه كثير يسعى ان بوا دون لا سوسيتي يسعى اون فيزيون ان مسلايدس بليس il va passer par plusieurs étapes. Il peut y avoir pour un premier temps des discussions bilatérales, mais l'objectif à moyen terme, c'est d'aller vers une conférence nationale. المسلاي دا شو يغفلني سيدي ثموثاكي دا شو غيا هاندي 62 هسه مازال نتزينا هنوك ديونو مكان نوغي غاد نفاغ avec un système politique qui va garantir la stabilité et le développement du pays dans la durée. Donc de façon, je dirais pas pérenne, mais au moins que ça dure dans le temps. كنين ولا باللي يا 5 سنين نستفد ثموثنا غير مانيس ديال لاكيز ونزرعيا كشو سيهم ديال لاكيز على خاطر il y a un problème de légitimité, il y a un problème d'autorité, il y a un problème de non-indépendance de la justice. En gros, ولاش l'état de droit démocratique في سمسلاني كوعني غنضبرن يسافيين 62 سنه بعدا ويدي قلنا ديال لوبوزيسيون ماشي الحاجه غير نسنو نكوني عطاس دي 62 63 بدا الجزائريين ديفوني مي ديجا مسلايين باللي نفرض دي الحكم اوروبي دونك on a gagné notre indépendance par une révolution armée ديال الوقت ندير مي الا خصوها نبنو ثموثنا كنيواتها مي ويديك ceux qui ont squatté le pouvoir au lendemain de l'indépendance ont décidé de rester au pouvoir pour l'éternité en reproduisant le même système avec lequel la France coloniale a géré l'Algérie ديال الوقت اليوم. هذا هو مازال تكميل لثورة الناس كي قرر نروح غير تفرانين في 12 جوان دي في الدون نتاف كان التفرار لكن ادفان الجزائر ثمانينوث اش فالو سيدير تيزممت دير رايك كيما راه تفرانين كاع في 12 جوان ماشي ملي دابا ماشي سيكل تم زواهوت ندار سنفا هذه غير نسيك هذه تفانين سكزيك نقاغد نكوني دي ثموثنا ولاش تفانين ولاش دي سيليكسيون ليبر قسمي يدفانت en 90. Donc il y a toujours eu des fraudes électorales, il y a toujours eu un trafic d'influence de la part des dirigeants de fait qui toujours ont réussi à imposer des responsables au niveau de tous les centres de décision. Un au niveau de la présidence de la République, on a un au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un au niveau des assemblées locales. ماشي الحاجة تجديد في الهيجي غير نكوني شحال سنين تمسلاي مشاهدنا في
Win يساعد نفاق دي ثواري ثاقيا كيغان il n'y a pas d'élection libre. D'ailleurs, en 2013, on a produit ce qu'on a appelé à l'époque une offre politique portant création d'une instance indépendante de gestion des élections et un observatoire national des élections. Il y a ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, donc, comme si c'était une invention. La réalité, c'est que près de 80% des pays dans le monde organisent leurs élections à travers une instance indépendante de gestion des élections. De 2016, ils ont quand même accepté cette demande puisqu'ils ont introduit dans la constitution des lois ce qu'ils ont appelé une instance d'observation des élections dans la constitution. Donc ils ont détourné c'est une instance de gestion, c'est une instance d'observation des élections. Ça n'a pas tenu puisque en 2019 ils ont été contraints par la suite de dire que nous allons aller vers cette instance indépendante de gestion des élections, d'ailleurs en violation de la Constitution de 2016, c'était en septembre 2019. Malheureusement, là encore, nous avons assisté à une arnaque puisque d'abord il n'a d'indépendant que le nom. Le président de cette instance a reconnu de façon publique qu'il a été désigné par le chef de l'état-major de l'époque, donc ce n'était pas une instance indépendante. Deuxièmement, dans leurs effectifs au niveau décentralisé notamment, c'est les anciens effectifs du ministère de l'Intérieur qui travaillent dans l'organisation des élections. Donc on n'a pas ramené des acteurs issus de la société civile dont l'indépendance est avérée pour prendre en charge ces structures au niveau décentralisé. C'est les éléments des assemblées communales qui les élections des c'est une instance indépendante au niveau décentralisé. Donc la réalité c'est qu'on a une instance indépendante de gestion des élections, même si c'est la dernière constitution le 1er novembre, c'est un ministère, c'est une forme de ministère chargé des élections. Voilà. الفيشي الكتروني لما كيف تمثلين دا في مثال تاكي اللي ثمورنا الجزائر نزار لوني اوروبيان في السنه قبل دا في مثال تاكي ثمورت فاشو يمشي تشو داك الفيشي الكتروني. En fait, d'abord, il faut préciser que quand il y a une révolution, on ne peut pas limiter le débat à la question des élections. Parce que la question elle est dépassée. Il m'a dit c'est parce qu'il a décidé que désormais c'est une révolution. Ce n'est plus un mzich, un dam, il pouvait introduire des changements de façon donc ce qu'on appelle des réformes. Mais les réformes, à chaque fois il a rusé avec les lois, à chaque fois il ça veut dire qu'on ne demande plus quelques réformes sur un certain nombre de lois, mais c'est une révolution qui suppose, comme ça a été le cas partout dans le monde, une période de transition. Donc le code électoral, parce qu'il n'y a pas que le code électoral. Il m'a dit le système politique, ça veut dire qu'il faut revoir en profondeur d'abord donc la constitution et un certain nombre de mécanismes, l'accès au pouvoir, l'exercice du pouvoir, l'exercice politique en général, la compétition électorale, mais aussi la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. C'est les coquilles une transition démocratique. إلا كان مسلاي باي أنا يضبطني سافيا ومن بعد نفار avec une feuille de route qu'on va soumettre à débat dans la société avant des décisions. فرنا كي قررنا كتابوني تتنزدخ لا وسقموا غرفان لابيان كني فينا نمسلاي ونسقر باش تمثال
ونروح على تدويلة لافي لكن يقوى الحال وكنوي يقعدان ميال ثيكل تدخل بوسقامو ياكيا لان كنكوني الا كنروح نمسلاي ونسقر باش ولكن يقوى الحال تدخل بوسقامو. سي با امبورطون يدقق نويكيني باسكو ماشي ديك الساعه انا والد داخل بوكدود ولا غا كيني الامذان قلنا انا شحال هاكي نتناضح نخدم ندقلنا نساه في سميليتين مسلاين دافاش داكي ودي مسلاين وسناكيه ذي مدانن دي ساس وذاهو باش كاد مسلاين في سمنسن ذاك الاخرني وكدود باللي فاه نانكها ومن صافي دو تاكي دو بوفوار نزرا ياكل شو البارلمون ديك موت الجزائر نكيني عداد في البارلمون يبدا نوكيت الزران ما خاصك كني نومن سكزيك باللي تيكاكاس مي ديال الوقت نيا باسكو بوليتيك يا سكون on appelle le moment politique عندها اون ديسيزيون il intervient دونك هكذا انا غير نضبطها الساعتين على حسب المومون بوليتيك il essaye d'avancer شويه شويه دونك يا دي مومون عندها on a dit نروح نكشم par exemple des فانين كي باش كني on va utiliser l'espace né comme tribune d'autant plus que nous sommes des formations politiques de l'opposition face auxquelles les médias sont fermés notamment les médias lourds. من ولا يكث باللي داخل البارلمان à part le fait de prendre la parole notamment à l'occasion des débats sur les lois de finances la présentation par le gouvernement de sa feuille de route de son projet ولاش أقاس تذويلين عندنا زماه السيوضة ولنا يودود خاصك ندير نخدم ماكو اللي من زمان في الوقت يبدا نو كيزران l'impact des interventions des députés du RCD mais il a en moyenne jamais نصوت نخدم un parlement partout dans le monde l'efficacité c'est à partir du moment où il a pu organiser des débats et c'est prévu par la Constitution notamment celle de 2016 donc un débat général sur des questions d'actualité. Un débat général au niveau de l'Assemblée nationale sur une question d'actualité. Il y a une révolution depuis 2019, le Parlement algérien a été incapable d'oser organiser un débat et pourtant c'est dans une salle fermée. C'est des députés qui vont débattre. Donc que ce soit sur la révolution qui était en cours, que ce soit sur un certain nombre de décisions qui ont été prises de la période dernière. Plus que cela, on n'a jamais réussi à lancer une commission d'enquête. Et pourtant, c'est des prérogatives du Parlement. Ils sont prévus. Mais jamais l'Assemblée nationale une commission d'enquête qui a abouti. Parce qu'il y a un exemple de commission d'enquête en 97, c'était sur la fraude électorale. Malheureusement, le rapport ici de la commission d'enquête sur la fraude électorale de l'Ouartnir, la commission d'enquête de l'Assemblée de 97, il y a le rapport donc وديفاناها الا وين نظن يجزم هذه يخدم le Parlement c'est de présenter des propositions de loi même كيف كيف donc il y a toujours eu des instruments entre les mains du pouvoir pour bloquer ce genre de propositions parce que ماشي السياسيه on a essayé de faire des propositions de loi en 2009 sur la peine capitale. Donc la proposition même les signatures on a déposé au niveau de l'Assemblée nationale mais bloqués. En 2017 sur la gestion de club des pains Mohiti ديال الوطني كيف bloqué. C'est pareil par exemple une proposition de loi sur la question inquiète de l'immunité parlementaire. En 2017, il a été bloqué. Une demande de commission d'enquête, je me souviens, vers 2008, sur les événements de Bahia, bloqué. Une demande de commission d'enquête sur le séisme, le tsunami à l'époque,
parce que il y a un problème des préfabriqués ils l'ont bloqué. Donc il ne laisse pas le député exercer ses prérogatives. Ou laisse de l'Assemblée. Mais c'est pire. Les dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du pays et dans le monde entier un président de l'Assemblée nationale à 2 reprises. Donc il y a eu 3 présidents de l'Assemblée nationale en l'espace d'un mandat. Mais le pire, c'est que quand tu installes un président de l'Assemblée nationale qui est issu d'une minorité parlementaire, c'est-à-dire les députés sur l'Assemblée nationale, انشتكي كيسوالي ثويدود انشتكي كهانو اكدود ويسمناها باللي تزماه le parlement dans des conditions actuelles هذه يلعب il va jouer son rôle. Donc c'est clair. مس محسن بالعباس كنوث غنزان في فرانين هيدوز اثن في النار هذا فو ثاني تكمل كنا في 5 فرانين ناقي 12 جوان باش التفرات الساقي امشي اللي انوا فريفايت اي سو نايجو داير كنا في قيمه في الطابله لكن غتروح على ثمورث تيجدو تاك تيجدو ذا. Non, d'abord le plus important c'est que la mobilisation تقيم. إلا قيدو هذه قيم موبيليزي وإلا قاها غادي يفشل على خاطر في مسلكين لي ريفوليسيون وزميهات نيني باللي الحاجه يزمر تصفوا دي سمانه غادي شهر غادي شهرين على حساب كم ضبهوني قلنا ذو ديال الوقت نير ما تغليظ ضبي كي مضبهون قلنا ساعان شويه العقل المعقول لكن قرنا كنير تفهمن باللي الا قصعوا زوقناها زات وين يسدي طلب وجدود في فهد نسمات سيدنا بماذا قالت تغليظ face à un pouvoir amaguignant, donc autiste, il ne veut pas écouter, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas analyser la situation du pays, ils vont essayer de résister du pouvoir, mais au détriment du pays, parce que partout dans le monde, pour relancer la machine économique, sociale, politique, il est la confiance. Sans confiance, on ne peut rien réussir sur le long terme. ساقين ولا بلي لا كونفيونس ساقين ولاش خاصك نوالا مش اذابو يحسم في زداهين اون اليكسيون لو 12 décembre 2019 خدمنا داس الوين الدوله خاصك لي طو بارتيسيباسيون ايتي تري فابل نشفى دوك كيف غنت فهاني النيه. Mais je il est incapable de prendre une initiative sérieuse. Ce n'est pas dû seulement au fait qu'il est illégitime du point de vue de la légitimité politique populaire et démocratique, mais c'est aussi un problème de compétence politique. Il a fait la même chose le 1er novembre, donc il a organisé un référendum sur une nouvelle constitution. Il y aura une participation très faible, encore une fois. Ils sont peut-être à organiser une élection législative, ça va être pareil. En réalité, il a نميز امشي قلنا قدنا لا كونفيونس يا وجدود وك لي انستيتيوشن اون جينيرال ماشي ديما دبران كان باسكو لو بلوز امبورطون سي با ماشي ديما دانن plus important, c'est la confiance dans les institutions, dans le système politique. Donc, en fait, ils sont en train de faire perdre du temps à l'Algérie, mais la mobilisation qui se renforce chaque jour dans la rue et sur les réseaux sociaux, c'est une assurance comme quoi il y a possibilité de sortir de cette façon définitive de cette crise. هذيك الشم هذه نجمع ساخه مثلا جات خمنا خاين سن باش هذه يعاود الدفاع كاف 3 سنين في 5 سنين. Il y a des signaux très forts sur cette
perte de confiance qui s'accentue. مثلا شحال قزداهي نقدلان حرقة durant l'année 2020 يا قص فهموا ماشي دي زوالين تصروحون زواليين تصروحون دي دبلومي تصروحون وديك ساعه اسوردي هيسك لو في باش كني غادي هولن ثموثا كي ديال الوقت اماكيه. Donc, en fait, il faudra appeler les gens qui sont au pouvoir à la raison. Dans tous les cas, ils ne font faire perdre du temps à l'Algérie. Mais il a qu'à faire باللي بالك دافحن ايمان نسن 3 mois بالك دافحن ايمان نسن 1 année بالك دافحن ايمان نسن 2 années. Mais c'est fini pour ce système politique. Il a qu'à se فهمن يفيك ثنقاهوت. نروح صورك تدل بنوغال مازال والي تكمل اكف ماس محسن بالعباس قيمت ديفنا. أزول مرة كنت في لون سحري شوي سنت دولت في ميليث مازال أول نتمثل لكم ماس محسن بالعباس ميلا في كيف غد ثموري نوان مكاس فاغ ثمورث أنا الجزائر سي الحريص ثموري الار سي دي يعني توسن باش بكاد فاغ مثل هذه الحريص يمكن يسبق ديك تسمن باللي تساتيت ماشي ذا كان سي بلوتو ديزاكت. En 2012, c'était en décembre 2012, on avait insisté ديال الوقت ني غاسمين ولا لا كيهيز يقلنا يموت يمات ديجا ماشي الحاجه تجريط لا كيهيز سي فري كو سي با اغرافي اوطون امتوها المسلايد ناد باللي غيلاق نبدل سوين دوله دونك اون فيرتو دو لارتيكل 88 نتمناو ديال الوقت ني ناد يفالي ديستيتي عبد العزيز بوتفليقه باسكو ميه ديجا يهلك رياليتي اون افي كونستاتي que dès la rentrée sociale 2012-2013, il a été incapable d'assurer un certain nombre d'activités qui sont de ses prérogatives. Donc, dès la rentrée sociale, même par rapport à l'ouverture de l'année judiciaire, il n'a pas pu l'assurer, alors qu'habituellement, c'est toujours le chef de l'État qui s'y redemande. Alors, en réalité, en 2005 يدير لها كيس فيك ثمزوا المسألة الديرنيير فيون واقعا يتوسن دي تموثنا سي لا بوليس بوليتيك تنسات ديك السخلاطن ديك الشبهه ديك السخلاطن ديال السانديكات تنسات ديك الخيرين ويكتلين دي مضبرون اما دي لي مينيستير اما دي لي اسامبلي ناسيونال اكسيتيرا لنا الديرنيير il faut dissoudre cette structure et on avait parlé du FNN il faudra le remettre au musée. En fait, c'était des conditions nécessaires pour aller vers un nouveau départ. Ce n'est pas des conditions suffisantes, bien sûr, mais c'est des conditions nécessaires. Nous, à 2019, on a des conditions nécessaires. À partir de 2019, il est revenu justement à ces conditions nécessaires. La destitution du chef de l'État, la dissolution de la police politique et la restitution à la mémoire collective d'un certain nombre de sigles, donc en plus du FNN, comme l'UGTA par exemple. Mais ce n'était pas suffisant pour sortir de la crise. En 2013, on a produit une constitution pérenne. Donc on a fait un projet de constitution. On l'a soumis à débat à travers des conventions régionales et une convention nationale. Et on a même fait de la pédagogie politique pour que tout le monde comprenne que c'est important d'associer dans ce genre de débat les différents courants politiques. Et c'était la première fois dans des activités du RCD, on a vu beaucoup de courants politiques participer au débat dans ces conventions. Nous avons des islamistes, nous avons des démocrates, nous avons des indépendantistes, nous avons un certain nombre de personnalités issues des rangs du système. On est avec l'instance indépendante de gestion des élections. Et ces éléments de débat et ces propositions que nous avons conçues et débattues à l'occasion d'activités structurées, ouvertes, نروح وين من قار la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique. Nous il fallait élargir le débat à un maximum d'acteurs qui interviennent sur le champ politique algérien sans aucune exclusion. L'essentiel, c'est que nous, en tant que parti progressiste, on a tout fait
pour peser avec notre projet. Et ça, c'est de Manguer. D'ailleurs, dans l'intitulé de la CNLTD, il y a les libertés et la transition démocratique. Pour nous, c'était important que dans l'intitulé déjà, on mette les libertés et la transition démocratique. Et on est allé à ce qu'on a appelé à l'époque une conférence nationale organisée à Mazafran, qui est devenue la conférence de Mazafran. Et la conférence de Mazafran, c'est حضن دقس ولا ياك يمضبغ نسافيا نيال ثما خاصة كان تيموريوين بغا مخلفين. دونك il y avait des islamistes, ce qu'on appelle les islamistes modernes, il y avait des islamistes des islamistes radicaux, il y avait des démocrates de plusieurs formations politiques, il y avait des hommes qui sont issus des rangs du système, il y avait du Hamrouch, il y avait du Benflis, il y avait du Sid Ahmed Ghazali, il y avait du Ali Yahya Abdelnour, donc il y avait du RCD, il y avait du FFS, il y avait des islamistes du FIS qui ont payé la parole de la rencontre en il y avait Hamas, il y avait Jabla. Mais à la fin, nous avions adopté une plateforme, donc la plateforme, encore une fois, pour les libertés et la transition démocratique. Donc, il y a la conférence nationale où il a vers une transition avec un certain nombre de haltes à faire de la période de l'année. Parce que nous avons 2019. On était les premiers à réagir au lendemain de la première marche, le 22 février. Donc, le 23 février, on a fait un communiqué. On a dit, en fait, on a listé un certain nombre de décisions à prendre rapidement et on avait parlé de la destitution, la démission du chef de l'État, la dissolution du Parlement et on a dit l'installation d'une instance présidentielle, installation d'un gouvernement de transition. Donc dans le premier communiqué, c'était les éléments de langage qu'on a utilisés, en plus du fait qu'on a encore une fois parlé du rôle de l'armée dans la société et dans l'État. Et on a précisé un peu plus notre vision, notre offre, notre proposition de sortie de crise le 27 mars, puisqu'on a rendu public une feuille de route plus détaillée. Donc, dans la feuille de route, on a détaillé un peu plus, puisque par rapport à l'instance qui va gérer la présidence, la haute instance présidentielle, on a dit qu'il faudra qu'il soit composé de 3 personnalités. Le corps de la magistrature, le corps des syndicats autonomes, le corps universitaire avec une élection. Les 3 corps et on a précisé. Malgré les syndicats, ou les mours, dans les syndicats, il y a un système. Non, c'est le plus important. D'abord, on a parlé des syndicats autonomes. On n'a pas parlé des syndicats du système, c'était plutôt les syndicats autonomes parce qu'il y avait certaines alliances syndicales qui existaient sur le terrain, qui se réunissaient. Mais surtout, le corps de la magistrature et le corps des enseignants universitaires. Et le plus important pour nous, c'est dans les missions qu'on a attribuées à cette haute instance présidentielle. On les a précisées, on les a détaillées dans la feuille de route. On avait parlé aussi d'un gouvernement de transition, le gouvernement de transition à guerre. Ils sont conçus pour participer à des compétitions électorales, donc ils sont censés accéder au pouvoir, au gouvernement, après avoir enregistré un bon résultat des élections. Et on a bien sûr défini les missions du gouvernement de transition. Nous avions aussi parlé d'une commission d'experts qui devait se pencher sur la question de la Constitution, donc un projet de Constitution, et on a expliqué que cette commission ne va pas se limiter à produire une proposition, mais il va organiser des débats avec l'essentiel de la classe politique et du monde associatif, et plus organiser des débats ouverts à travers les médias, parce qu'il fallait ouvrir les médias aux débats contradictoires.
Nous avons préconisé la même chose pour une commission qui, pour nous, allait devenir l'instance indépendante de gestion des élections, qui était censée elle-même produire donc un code électoral, donc un code électoral toujours avec condition à ce que ces commissions partent discuter, débattre, dialoguer avec la classe politique, avec les acteurs de la société civile, et que le débat soit toujours organisé dans les médias. Une fois que ces deux projets, donc le code électoral, le projet de code électoral, le projet de constitution, nous devons les soumettre les deux le même jour à un référendum populaire. Et nous avons aussi parlé de la justice transitionnelle. Donc on a parlé d'un certain nombre de questions importantes et en réalité, il y a un instrument qui est utilisé partout où il y a des révolutions et des transitions politiques, c'est la justice transitionnelle. Dans tous les cas, nous avions prévu une période de transition de 6 mois. En fait, au bout de 6 mois, on devait avoir une élection présidentielle sur la base de la nouvelle constitution adoptée par référendum et du nouveau code électoral adopté par référendum. Malheureusement, les débats, les médias ont fermé leurs espaces à cette feuille de route. Donc, les acteurs politiques qui doivent tenir à la révolution, c'était une affaire de semaine. Donc, donc ils essayaient de se placer pour jouer un rôle dans le pouvoir qui devait prendre les rênes par la suite, ce qui fait que le pouvoir, encore une fois, cherchant à se régénérer, et là il y a eu intrusion excessive du chef de l'état-major dans le débat public, puisque c'est pratiquement lui qui communiquait au nom du pouvoir, qui prenait des décisions rapidement sur l'organisation des élections qui étaient prévues le 14 juillet et le 30 décembre. Donc le pouvoir a décidé de jouer la stratégie de la division, la cible. En fait, pour casser la révolution, il a décidé de stigmatiser une région, notamment la Kabylie. Donc, nous avons les Zouaves, nous avons le drapeau amazigh, etc., etc. Ça a toujours été la stratégie des différents pouvoirs autoritaires, surtout dans les périodes de guerre, les révolutions. D'ailleurs, c'est la même stratégie, soit les Sénégal, même si ce n'est pas la Kabylie qui est stigmatisée, ce n'est pas la mouvance démocratique qui est stigmatisée, ce n'est plus le drapeau amazigh qui est stigmatisé, c'est d'autres catégories sociales qui sont stigmatisées. Mais je pense que le peuple algérien est très mûr, il a appris les leçons de tous les événements qu'a vécu l'Algérie depuis 1962. Il a compris que dans notre pays, la diversité, c'est une réalité, c'est un fait. Et quand tu es face à une réalité et à un fait, il faudra créer des conditions pour que cette diversité soit un avantage plutôt qu'un inconvénient. Et c'est ce qu'a fait le peuple algérien depuis février 2019. Donc je ne pense pas que ces stratégies de division vont aller très loin. toujours d'actualité. Mais bien sûr, la crise elle est toujours là. La crise d'autorité, la crise de légitimité, la crise de confiance. Les institutions de la République ils sont paralysées. Donc, alors l'économie les problèmes sociaux puisque par le passé le pouvoir d'achat ينقص مليح نوالا لا فالور de la monnaie nationale comment il a chuté à l'extrême نوالا les milliers d'entreprises qui se sont retrouvés fermés نوالا des éléments de base il manque نوالا السمانه هذه ماشي الزيت problème de demain
c'est-à-dire le pouvoir algérien reconnaît que nous allons rentrer rapidement dans une crise donc à nous rationner comme c'était dès le début des années 90. Donc c'est très dangereux ce qui se passe actuellement. Nous la disponibilité financière. Et maintenant qu'il fallait mettre en place des solutions pour la crise Baman, parce qu'on ne peut pas rester dépendant de la pluviométrie. On a des capacités qu'on aurait pu exploiter en investissant. D'ailleurs, il y a eu des tentatives. Par exemple, dans le dessalement de l'eau, mais très peu d'usines de dessalement d'eau ont été installées et la majorité ne sont même pas opérationnelles. Donc il n'y a jamais eu chez les dirigeants algériens de regard sur le long terme. On ne se projette pas dans l'avenir, c'est ce qui fait qu'on se retrouve face à des problèmes à Méguignan. من مقل وقابيك حكم دي اسدون شغال دي ثمون الجزائر سوف دوما يون القرار مع فانا فيدو اكن ذيك السنه الناسيوناليتي كو يقاف اكتيفن دي فارا وقاف يغفغانرا كاين ثموت الجزائر تيلي هكا تكمل في كوفري D'abord, c'est des décisions toujours anticonstitutionnelles, c'est des décisions en violation de la loi. Ils n'ont pas ce droit d'abord. Les lois internationales ne leur permettent pas de destituer des citoyens de leur nationalité d'origine, sauf dans des cas vraiment d'exception, très graves. Mais la nationalité, il est garanti par un des articles des droits de l'homme. Et comme l'Algérie a ratifié l'essentiel des pactes internationaux des questions des droits de l'homme, ça va être très difficile pour eux d'aller dans ce sens. Le Canada, il a acquis la nationalité algérienne. Mais il a versé par exemple dans le terrorisme. Mais dans le cas de la nationalité d'origine, d'abord c'est très difficile, mais en plus ailleurs, ils en fait c'est un signe de faiblesse. Ils sont très faibles. Parce qu'ils ont d'avou, ils ont d'avou, ويصوبات مثلا في الوقت اللي التيروريزم ذركان في لي زاني 90 نشفاو كيف لي ديغاي خدم التيروريزم اللي تموت الجزائر شحال تسرويحين يروحون لافير دبن طلحان لافير بني مسوس لافير سيدي بالعباس ماشي ديوت ماشي سنات ماشي ثلاثه جامي مسلايين في لا كيستيون هكا سكسايون ناسيوناليتي الجزائريه فوها غيمد الوقت التلويث دونك يا با دو فيولونس كي كونستاتي سور التيران نوتامون ديال الحراك vers des décisions d'une telle gravité, d'une telle extrémité. كان باللي كنقارنا كني وتسهلنا فيما نصنع في المشو غيساتني صونو رياليتي واش تاكيا. Ils ont vu que la fermeture des médias face à l'opposition, face aux citoyens, face au débat libre, ne leur a pas permis de faire des passages en force. Les Algériens, les citoyens algériens ont trouvé une solution alternative pour débattre, pour s'exprimer en toute liberté, et c'est les réseaux sociaux. Ils ont vu que les Algériens, à travers leur page Facebook, leur profil sur Facebook, leur page sur Twitter, sur YouTube et tous les réseaux sociaux, touche plus de monde que ne touche la télévision publique actuellement. Il y a des Algériens, une page de Facebook de 15 millions. Il y a une page Facebook de 7 millions. Les pages du pouvoir, des chaînes publiques, par exemple, de la télévision publique, donc comment contrer cette victoire citoyenne, en tout cas des médias citoyens sur les médias du pouvoir? Et ils se sont dit, aller vers des solutions extrêmes, c'est une nationalité. شايفين في مدينة داونا أربعة جزائريين نتكش بس نهمون ضد الدار انترناسيونال. Les mandats internationaux sur des citoyens, il y a quelque chose de prouvé contre eux.
سي با كو سي انتردي مي نزرا بلي سي كاكاس على خاطر ما الصح تبغي لي موندا انترناسيونال وحاول شاكي بخليل وواحد داويض ولد قدوه وواحد داويض ماشي ديوان ماشي سين واذا بصح وكان ثموث خدعان ثموث غولنا في لا جوستيس يسيتي او بوار يسيتي دون لي سونتر دو ديسيزيون ونسلاها مسلايين دا في لي موند كي انترناسيونال خدمنا شتاكي وكيت في اللسان ميزير باللي غيزداهي نيكتيفنا نفتين الصح وتقدرناها لا جوستيس بروبليم لا جوستيس c'est pas le fait qu'il lance un mandat international qu'il te convoque devant les tribunaux. Le mandat, le problème est-ce que cette justice est indépendante? Est-ce que cette justice va prendre des décisions dans le respect des lois de la République? On essaie de بلي الكتاب نجرفيتن ولا ماشي ديال التمثال ناقصنا تمثالين عندها استخدمن لا جوستيس باش هاد الرسم يفدن يمدانا ناغي مضبغني ساثيين ناغ ويديك سنة ضاحن ذي ثموث نسن كوني نجرب ناغي ان كادر دي غادايا ساعدنا طون جوستيس فات entre 2015 et 2017 يبث عامين ديال الحبس اسمي عندنا عامين ديال الحبس باش الجوج يغال الى كيتي كيبقاو يخدموا هذا مي ساعد عامين ديال الحبس دونك لا رياليتي دو لا جوستيس تاكي ولا باغ اكزومبل لا كابا اللي خدمنا كاينين في الليل ولا لا كابا اللي خدمنا في لو مير ار سي دي بعفي هذاك اللي بو مهداس تفرض لا بروميير ديسيزيون الى ايتي اكيتي يسمح الخدم ابل مي entre son jugement devant le tribunal, avant le jugement devant le tribunal, il a été destitué comme maire par une décision du Wali, ce qui n'était pas normal parce que le Wali aurait dû attendre une décision définitive du tribunal, il va décider de la destitution ou pas du maire. Donc il y a beaucoup d'exemples qui confirment que nous ne sommes pas dans un pays où la justice est indépendante. Ils ont beau chanter que la justice est indépendante, il suffit de voir la dernière note que le ministre de la Justice au procureur général de la République à travers tout le territoire national pour leur dire que s'agissant des dossiers de corruption dans lesquels sont impliqués des cadres de l'administration, vous n'avez pas le droit de lancer dans des enquêtes avant d'aviser le ministère. Là, c'est flagrant. D'abord, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation de la loi, mais c'est plus que flagrant. Tu es comme ministre, donc tu appartiens à l'exécutif et tu vas décider pour qu'il va lancer une enquête. Donc, il y a une les décisions qui s'attafent au ثابو وسنتي قبلها ويذو دوكوسنا كنا غوغورنا كي غنغورا ولا يغال لو ديبا ايديولوجيك زغموسو فورين خاف مثال تاكي غندالن وكاف اكي قارنو لا قرا غنجي ثما سينسلمت كنا تيمغور ويا باكي قارن وكاف كي لا يقدشن يتم ستيكدو داك التوكيدو وكاف غني ولا قرا غنفنج كنا في مغورن لو ديبا ياكي كلان امس محسن بالعباس. D'abord, c'est un débat utile. C'est un débat utile parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut laisser les Algériens s'exprimer en toute liberté. Il n'y a aucun sujet tous les sujets sont à débattre, c'est le moment de débattre de tout. Donc, s'agissant du débat. Maintenant, les différentes tendances politiques essaient de bonne guerre. Je voudrais bien que ma formation politique soit plus puissante que la formation politique, surtout qui vient d'un courant qui n'a rien à voir avec mon courant. J'appartiens à un courant progressiste, mais pour les courants islamistes, par exemple, je voudrais bien les battre. Donc, le courant تمثال تيحر شي القفازه ماشي تمثال كان هكا دوال ماشي دوال الا قد تيحر الشرب الا قد تيستنظم كاف الحوض الا قد تيستنظم كاف على خاطر نحمس لا حفظه ديال السافي سكزي كاسمي بالزيار اون ايو دي ديبا اسمي الله ديال لونيفرسيتي مع تمثل ديون ومغناس dans notre parti politique islamiste ou pas islamiste. Le plus important pour nous dans notre formation à l'époque, c'était que dès le débat, tu essaies de convaincre il a son courant politique.
Il a toujours un courant politique. Donc ça, tu ne peux pas le convaincre. Pour le convaincre, il te faudra beaucoup d'énergie et de temps. Mais l'objectif, comme responsable politique, à partir du moment où tu veux gagner en adhésion à ton projet, c'est que tu vois que tu es entouré par 50 personnes, l'enjeu c'est les 50%. C'est les 50 personnes, donc il a le maximum des gens qui sont ça. Il va faire la même chose, donc c'est de bon gars. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est ceux qui lancent ces débats pour casser les mouvances auxquels ils appartiennent. En réalité, l'enjeu, c'est toujours les rapports de force. C'est comment gagner un rapport de force favorable à ton courant. Mais dans leur manière d'agir et de s'exprimer, ils essayent de déstabiliser le courant auquel ils sont censés appartenir pour les l'efficacité. C'est connu, les stratégies qui partent dans le monde. Quand tu as affaire à un adversaire, il faut lui créer des problèmes à l'intérieur, les problèmes à l'intérieur. Donc ça, c'est une démarche qui travaille le courant adversaire. Mais qui est carré il ne faut jamais renoncer au projet auquel on appartient. Au contraire, il faut être intelligent, il faut travailler de façon structurée parce que dès la période de transition, les élections. À la fin des fins, pour un parti politique, l'objectif c'est de gagner la majorité des élections. Donc il faut travailler en sorte à ce que le courant auquel on appartient soit majoritaire. ماشي غفل سيلاوين انت دي فان دي ثمانية مغرس ساكنه في السي ولا انت افيغلي القان تواشول تطاس سيف انت لومن. Non, attention, je pense que c'est exagéré. C'est exagéré, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui n'est pas nouvelle. C'est le code de la famille. Même insidieux. Youssef, de l'Assemblée du Parti unique en 84. Depuis la création, sur l'abrogation du code de la famille. Nous avons toujours essayé de militer du mieux qu'on peut, et au pour l'égalité. Donc, dans notre discours, on essaie de donner de la visibilité aux femmes militantes dans les centres de décision, dans les postes qui ont élus, parce qu'on connaît nous-mêmes sur tenant que dans la société, il y a des manœuvres pour déstabiliser, pour gêner. Moi, j'ai vécu ça dans les premières marches des années 90, des années 91, 92. Donc, le combat des femmes, il n'est pas nouveau. C'est pas parce qu'il y a une manœuvre d'un courant politique, non, des baltergiens du régime que je vais paniquer, c'est la fin du monde. Le combat politique, il est fait comme ça. Il y a toujours des manœuvres, il y a toujours des manipulations. Il peut par moment y avoir des agressions. C'est pour ça que nous devons toujours être organisés de façon à contrer ces attaques. ميل في كلتي تشوغاد هو الفلاح عند كتشينيا سملا الضوء زويكا في يجنوغن كسكواسن نتاين ميال سيزوزا ميال سوزوس وغالف تمضي الريسن تقريبا في يفسنا في الطاوله فيروغي فلي يوغال تاجمات اساكي. D'abord, c'est une information vraie. Monsieur Boissegui, la conférence de Mazafran. Nous avons la conférence Mazafran. En 2014, dans la conférence de Mazafran, il y avait des représentants escalités du fils. Donc ils ont assisté à la conférence de Mazafran. Ils ont pris la parole dans la conférence de Mazafran. Ils ont bien sûr, avec nous, adopté la plateforme de Mazafran. Donc ce n'est pas nouveau. Et pourtant, je connais les déclarations de ces responsables du fils durant les années 90. Mais moi, je suis un responsable politique. Je suis un responsable politique, je rencontre à qui je veux, quand je veux. L'objectif pour moi, toujours, c'est d'élargir les rangs de mon courant et de gagner des espaces. Maintenant, dès la conférence de Mazafran, on a eu la chance, on avait fait passer la plateforme pour les libertés et la transition démocratique, plus que cela d'ailleurs, après la conférence de Mazafran.
On a créé ce qu'on a appelé l'instance pour la concertation et le suivi de l'opposition. Et dans cette instance, il y avait les gens du fils. C'est une information qui est connue de tous. Il y a des images, il y a des photos. Guelmazi il a assisté, Ali Jdi il a assisté, donc c'est pas nouveau. Et depuis, ces problèmes ne s'est jamais posé pour nous. L'essentiel, c'est que est-ce que nous connaissons, on défend notre projet, on gagne des espaces, non, on ressort des espaces. Je ne pense pas qu'on ressort des espaces. D'ailleurs, on n'était pas les seuls. La conférence de Mazafran, il n'y a pas une tendance politique qui est très bien structurée. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est une information. C'est selon. C'est selon. Tu as exagéré dans tes positions s'agissant d'un certain nombre de questions. Par exemple, on m'a beaucoup reproché le fait que M. Layard, en 2018, sur l'égalité homme-femme sur l'héritage. C'est vrai que le RCD n'a jamais osé aller vers, en tout cas de façon publique, une position pareille sur cette question. Mais moi, j'ai toujours dit que nous connaissons les RCD en milite pour des lois civiles pour tous. Donc, l'égalité, mais machine de welcome. À partir du moment où tu t'es défini comme ça, donc y compris sur les questions de l'héritage, il faut aller vers l'égalité. Effectivement, c'est des gens qui appartiennent au courant auquel j'appartiens moi-même, qui ont trouvé ça scandaleux. Non, l'égalité... بزاف ما توظف في l'héritage parce que je تمثال قال أنا سعوديين كل يوم نشوف دي السفر ديال الوقت الدنيا non mais je ne crois pas à des solutions moitié-moitié. Si tu prends une position, c'est la position jusqu'au bout, et c'est pour ça, c'est la question de l'égalité. Moi, je suis quelqu'un qui milite, pour la parité, surtout au niveau des partis de progressistes, c'est-à-dire au minimum on a fait des efforts. C'est vrai que depuis 2012, en créant une instance dédiée aux femmes progressistes qui leur permet d'avoir une meilleure présence dans les structures du parti, dans les centres de décision, mais même la parité, au sens donc il y a ce qu'il y a fait maintenant. Soit on se définit comme parti progressiste, démocratique, qui milite pour l'égalité, non, c'est un fonds de commerce. Je ne crois pas que ce soit un fonds de commerce. Même la question de la laïcité, pour moi, ce n'est pas un fonds de commerce. La question de la séparation de la politique, de la religion, c'est une conviction. Dans cette conviction, comment je la conçois? Je ne cache pas à l'opinion publique que si moi j'arrive au pouvoir, je vais faire en sorte à ce qu'il y ait cette séparation. Arrêtez, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans les centres de décision qui pourront faire en sorte à ce que ça devienne une réalité. Sinon, tant que je ne suis pas au pouvoir, je continue à essayer de convaincre un maximum. Mais à la fin des fins, moi, je ne le cache pas, Mohsen Belabdazez, le Canada, il est candidat à une élection présidentielle. Dans son programme, il va le mettre, il va mettre en application cette question de la séparation de la religion, de la politique. Il va mettre dans la Constitution cette question, par exemple, de l'égalité femmes et hommes. Candidat président, parce que c'est là où ça se passe. Ces questions sont tranchées, notamment quand ton projet politique arrive à la présidence de la République. Quelques slogans dans le projet étaient gagnés à l'inter-vérif. اي غرس من الله مثلا الناس اللي كتسقسي ناس كامل ثمين اللي هي ديال التميل كتشي فوكاف يسمسفهم مرا يفضي ها اشتاقي لاق نغوي لا قرا نغاسا قطاس يوغافن اكن ثيغذوذ نا ثيغذوذ وكاف اللي تم ثيغذوذ افغلين ذوك الشكاره كنغلين ديك سكوسن تاعي c'est normal que des citoyens algériens parce que malgré tout ils ont été dans la violence au début des années 90. Mais le plus important pour moi,
c'est qu'en tant que responsable politique, je milite pour faire en sorte à ce que le projet qui on dit qu'il faudra créer les conditions de vivre ensemble, vraiment tout pouvoir. Parce qu'il faut chercher à comment régler les problèmes. ماشي غادو على تعيشها يمكن زمان قديم من 10 سنين كي j'ai vécu la période du terrorisme باش j'ai milité de façon active pour l'arrêt du processus électoral. Nous avons à l'époque en tant qu'étudiants avec un certain nombre de militants du PAX, même si on a déjà fait le FAM et le PAX pour créer l'équivalent du CNSA, qui était le Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. On a créé son équivalent, Comité estudiantin pour sauvegarde de l'Algérie. On avait produit des communiqués qu'on a diffusés au niveau des universités. Je l'ai toujours expliqué que l'arrêt du processus électoral, pour moi, il est motivé par quelque chose d'important pour moi, c'est la déclaration des officiels du FIS au lendemain des résultats donc du premier tour. Il n'y aura plus d'élection. Je l'ai toujours répété de façon assumée publiquement dans mes interventions publiques. À partir du moment où une fois qu'il a gagné les élections, qu'il n'y aura plus d'élection, donc il n'y aura plus d'alternance démocratique au pouvoir, et ben pour moi, il faut mieux arrêter tout de suite. Je ne vais pas attendre qu'ils prennent réellement le pouvoir. Et j'ai aussi suggéré autre chose, c'est que la manière avec laquelle le pouvoir a géré la suite pose problème. Le coup d'État, parce qu'il y a un coup d'État quand on achète les bulletins. En fait, les gens ne font pas la part des choses. Donc, pour moi, en 91, il y a arrêt du processus électoral qui était salutaire, et il y a le coup d'État du Chadli. Maintenant, est-ce que le coup d'État quand on achète les utile ou pas utile? Dans tous les cas, le résultat n'est pas la suite, il était mauvais. Coup d'État maintenant, c'est trop dire peut-être, parce qu'en réalité, il a été poussé à la démission. Mais en le poussant à la démission, il l'a accepté, il ne l'a pas accepté, on s'est retrouvé dans une situation très difficile. Pas de chef de l'État légal, donc pas de constitution, parce que la constitution nous fait dérive, pas d'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale qui a préexisté à l'élection de 91 a été dissoute. Donc c'est tout ça qui, pour moi, a été mal géré. C'est vrai que j'aurais voulu, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le problème en 88, 89, 90, c'est le même problème que maintenant. Le pouvoir refuse d'aller vers un dialogue vrai. Une période de transition. En fait, il ne faut jamais se précipiter d'aller dans des élections. Parce que si tu pars vers des élections, en 91, on discute d'abord des fondements de l'État, l'état de droit, l'indépendance de la justice, le code électoral, le système électoral, etc. etc. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu te précipites à les élections en 91, et pas d'après dans des problèmes tels que ceux qu'on a vécu durant les années 90. Le PAD, le PAD, en fait, le PAD, c'est un regroupement de partis politiques et de personnalités qui s'est constitué essentiellement dans un moment politique particulier. C'était une période où le pouvoir de fait avait décidé de sponsoriser une partie de la classe politique qui voulait jouer le porte-voix pour la feuille de route du pouvoir, qui préconisait à l'époque une élection présidentielle. Et nous avions décidé que non, il faut plutôt aller vers une transition démocratique qui puisse garantir l'alternance démocratique au pouvoir. D'ailleurs, l'intitulé Pacte pour l'alternative démocratique. Malheureusement, dans le cas du PAD, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire. Mais la raison principale, c'est le fait que le pouvoir l'a empêché d'organiser des rencontres publiques, contrairement à tous les autres regroupements de partis à l'époque et d'associations.
Autant il a donné une autorisation pour ceux qui se sont réunis à Mbelien, il a donné une autorisation pour ceux qui se sont réunis de la SAFEX, il a donné une autorisation de l'hôtel Horacier, etc., etc. Mais dès qu'il s'agit du PAD, pas d'autorisation, donc on était content de faire nos rencontres dans les sièges des partis politiques. Et comme les sièges des partis politiques ne peuvent pas compte tenu beaucoup de monde, c'était très difficile de réussir un élargissement qui était à notre portée, d'autant plus que les acteurs qui sont dans le PAS, c'est des acteurs qui ont une présence dans la société, qui avaient une capacité de mobilisation intéressante. في البويكوت تقف الشام تخدم دي ميتينغ الجماعه كان Non, quand il y a des élections législatives, présidentielles, locales, même un référendum, dès qu'il annonce qu'il ne participe pas, qu'il rejette les élections, qu'il boycotte les élections, il n'aura aucune autorisation pour agir. Donc, ce n'est pas nouveau. Depuis les années 90, on empêche les partis politiques qui sont dans ce genre de position d'agir durant ces périodes électorales. D'ailleurs, la nouveauté depuis 2019, c'est que même en dehors des périodes électorales, on empêche les partis politiques d'agir de façon légale. Ils ont été jusqu'à nous refuser, en tout cas nous interdire une réunion du Conseil national, donc d'un organe de direction du parti. Maintenant, l'avantage, c'est que en fait, je ne sais même pas dire les élections, on rejette les élections. En fait, c'est donc c'est le peuple qui rejette cette feuille de route, c'est le peuple qui rejette ces élections, donc c'est un slogan, et il y aura nous qui ont une gouha, en 2019, où سملاها ستيكا كساكين متفاهمين هاي السوجد وذافون يقلان يساسيت ديال الحكم امضى عسكري. إسميليس بوسن سفعشين مغرس بوس قامو غناو كافالور سيديث مصلايفة دي ساقارا ومسلايك أندا وفتوغ الفراغ غف قارون وكافالور سيدي تصبحيث بوساقين ولا غطس للي ترنطورا فيني مغنسن أنك أي غار أديني بمسلاياكيا تيريريثيني أي غار قال لك مازالك بالزياض أي غار لا شو جانا أديني بولاكي D'abord, j'ai jamais cherché à avoir cette responsabilité. En fait, Gosmilir Gamarnas, دشفيرها إذا كلت أندا خما هذه اللي غادي مضبر أسافي كسكزيك تخمم منهم كذا مغناس دونك أما دي سانديكا أما داخل أوكافان دي الموند أسوسياتيف مي جي ني جامي شيرشي دي ريسبونسابيليتي maintenant ça arrive dans le parcours d'un militant ce que à un certain moment on est contraint pour une raison ou une autre de prendre une responsabilité organique, politique, voire même électorale. Mais كنت devenir فاش تاكينيا كسمنا d'abord باللي يمضبر ساهبي ويلقاها غادي ذوما طاس قوم كان يقلا parce que logiquement un responsable politique ما يعطل ذي la responsabilité هذه d'abord هذه السخسه على خاطر هذه عيوب. À un certain moment, tu peux atteindre tes limites. C'est une question de pédagogie. ونزميها غاس نقار يوذافو باللي وكنبقى كنستعرف فهمتم في السلطه دونك ثوغال مذم راهن سور او بوفوار جميع جان المزيان اضوضن على سونتر دو ديسيزيون من بعد نكوني نخدم من ثنيه ما جو بونس كو 10 ans à la présidence d'un parti politique, comme secrétaire général d'un parti politique, c'est largement suffisant par un responsable. Il faut toujours d'abord montrer l'exemple, mais faire comprendre aux militants qu'il y a des perspectives pour eux. لما كيدوالي نقيم الشينيا ثوك اذا تنجمع على موس ديك كذا حكيتوها من مي هاد الصح نوفالنا لا ريسبونسابيلتي دوطون بلوس كو دلوقت نسن كيني جوغي فولو اسكو المزيان امنكي غادورنا لا ريسبونسابيلتي ديال les années 90 déjà en tout cas au minimum des années début des années 2000 malheureusement même nous كنا نعطل باش نبض la responsabilité عقلا en 2021 voilà avec des présidents de la République qui sont très jeunes
des premiers ministres dans des pays comme la Grande-Bretagne, comme l'Espagne, les États-Unis. On a tous vu l'exemple d'Obama il y a quelques années. Donc ils accèdent au pouvoir très jeunes. Nous connaissons, مازال تروح العسكر تنتفض بمراهن، تروح la présidence de la République تنتفض بمراهن، تنتفض syndicats nous avons kiff. Il faut bien se dire que il faut une nouvelle façon de fonctionner, notamment dans la mouvance Akina. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de cadres qui sont capables de gérer un parti politique, de produire des idées, produire du discours politique, avoir une vision d'avenir. D'ailleurs, j'ai géré le RCD durant ces 10 années. Je n'étais pas seul. J'avais un secrétariat national avec moi, j'avais un conseil national avec moi, j'avais des présidents de bureaux régionaux avec moi, j'avais des jeunes qui animaient des structures dédiées avec moi. Donc, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est un travail de groupe. تحفظ تسارتيث صراحه تسارتيث كاين ذم غنا سوزمي غير حفظ تسارتيث ما غناش سوزمي غير حفظ تسارتيث باسكو كلش تسارتيث سيرتو دي ثموها يكسبان ثموثنا الفتا تمصلايض افلاز تيدي كاكني لي ريجيون تموث الفتا تمصلايض افلي صودو هين سوالي ميم داكيني دي ثماننا الفتا تمصلايض la perte du pouvoir d'achat et tout, je t'ai quelque chose à dire. Donc, parce qu'on se met là, ce que je t'ai dit, elle a tenté de quand tu vis avec ton peuple dans ton quartier, il n'arrive pas d'afficher, qu'on se met là, ce qu'on se met là, c'est ça. Mais de même, je sais que des غادي سوسة أقدروا سكتف غف فين يكتوفر ندير سيدي. Non, je pense que j'ai une autre façon de voir les histoires guinéennes de livres. J'aurais aimé à ce que les responsables politiques, et c'est pour ça qu'on doit faire un effort, moi-même je dois faire un effort d'attendre un responsable politique qui produise du point de vue en fait une forme de livre qui parle solution. Qui parle proposition, qui parle perspective, qui affine la réflexion sur un certain nombre d'idées qui sont celles de la mouvance progressiste. Moi, je ne pense pas que ils vont s'intéresser aux détails du détail. Je suis quelqu'un qui donne son avis sur un certain nombre de questions. En plus, je me suis toujours dit, ici, Mohamed Boudiaf, ouvre l'Algérie. لو كان ندي خدمت هكذا في سماس ودوا الي l'Algérie, ça aurait été plus intéressant parce que quand tu pars avec ces questions qui ont l'Algérie, ça veut dire que là, tu constates c'est une catastrophe, on n'ira pas loin et puis c'est tout. Mais en responsable politique, plutôt il faut aider à montrer la voie pour aller en tout cas dans une bonne perspective. Voilà. ثاني مثل محسن وليك نتقرا أولي نتاقاها سيرتو بين كاع لا ريفوليسيون يدي بدا يفوها إلا قد تكمل إلا قاها أنا من وديك اللي كيقرانا كاين لي زاكتور بوليتيك لي بارتي بوليتيك نو بروبوزا هي. Le problème, il n'est pas dans les solutions. Le problème, il est dans la fermeture des pouvoirs. Les solutions, elles existent. Il n'y a rien à inventer. L'état de droit, il a ses règles. Les élections libres, c'est les règles. Les périodes de transition, à quelques détails près, assemblée constituante ou pas, mais c'est les règles. C'est une question d'abord de rapport de force. Nous sommes dans une période d'indar, il y a une sorte d'affrontement entre les Algériens qui sont dans la rue et le pouvoir. Donc celui qui va battre en retraite en premier, à dire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut tenir. Parce que le pouvoir, même comme c'est lui qui doit battre en retraite. Donc il ne faut pas se précipiter de dire que ça ne donne pas de résultat.
les révolutions positives, en tout cas qui produisent une stabilité pérenne. C'est des révolutions qui durent un peu dans le temps. C'est comme la révolution algérienne. Le Canis en 54, au bout d'une année, de 2 ans, il n'y a rien à faire face à la troisième puissance du monde. وما كانت تحبس لا ريفوليسيون مي كملوا صافي 7 سنين اي ميم لو كان شكرا لو كانوا نيغوسيناها هذه ايفيون ديال الوقت بالك هذا الناس كلاس عامين مي لا بيرسبكتيف سيتي كلير بلي اون الي فيغ لانديبوندونس ميم ثوها ومنا بلي دي بوين دو في دو لا بيرسبكتيف اون بو شونجي دو سيستيم اللي فهمنا. مسموح حسن بالعباس وقبل نكفو نولى سورة كان مس عثمان معزوز انت يراد يتسول في الانترنت عند سولنا سند لي جوندارم ايواش d'abord ماشي كنت مزوهوت لي باريسيون كو سوبي الRCD depuis le début de la révolution en 2019 ولا نتو كيمدانين puisqu'on a eu près de 15 militants يديساعدان الحبس des membres de la direction des membres du conseil national بعد ذي لا ولايه نغيليزان les mieux qui sont persécutés par la justice et des cabales en règle sur leur gestion. Il y a le parti aussi qui a été à plusieurs reprises rendu destinataire de courriers émanant du ministère de l'Intérieur, menaces indirectes de dissolution. Et c'était attendu, effectivement. Athman Mazouz, c'est un membre de la direction nationale chargée à la communication. Il a reçu une convocation à seguir il a la brigade de gendarmerie d'Ichlef. إماد مثير إماس الغشلف مثار en 2019 effectivement عثمان معزوز était parti باش كنروح هذيك لا مارشي لاني مهني دي وهران et la gendarmerie l'avait empêché de s'y rendre donc ils l'ont arrêté فينا حبسنتي دينا ذكير وتجينا هذه عاديه au contraire ils l'ont accompagné escorté هانت الميد بقايت دونك رجعنا الميد الساقيه سولنا سيتو هنولي شو اللي عجب ديغني هاد السفرون مي سي لي بريسيون habituelles en tout cas raison de plus pour que les militants les populations restent mobilisées ولا قاها سنانو في كاكيليتوها تخدمنا غاين سن قدام بغاني صغيرين قدام ناس ازدائيين قدك حراكيين il faut qu'on reste mobilisé il faut qu'on reste solidaire ما الا نروح تريبيونال صدق نروح ما الا نروح نبد زات لي بريغاد دو جوندارموري نروح نبد on peut pas rester كاكيليتوها pour l'éternité بارك الرازي يغلط ودابو ياكي ما ينوى ستيكي غير يسوسم يبان باللي تيبغى يسوفر غير العقل il va souffrir une talwith, mais une talwith, mais on va se mobiliser, on ne va pas abandonner ni nos militants, ni nos sympathisants, et ni tous les Algériens qui sont mobilisés dans le Hirak. ثاني مثل ما سمح حسن بدنا ثم ديس بوساكي مازال واد ونيك تكمين ديال زران بالبا تلفزيون ثاني ميرتي ومدا كنا وحمدنا فا غادي شبحن تذويلت بوسا قيمت ديفنا مازال وال اثنسقار باش داكيا ثميليث